सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत। पेश ने पहला जोड़वीਆਂ खबरां। कनेडा वालिਆਂ ਨੂੰ तुरंत पासपोर्ट वास्ते देनी होवेगी वाधू फीस। अमेरिका ਵਿੱਚ अजे मंदी ਦਾ दौर नहीं आया, जो बाइडेन। कनेडा ਦੇ स्टडी वीज़ा तो इनकार ਦੀ दर ਵਧੀ। अमेरिका ਵਿੱਚ हवाई अड्डे ते औरत ने हवा ਵਿੱਚ चलाई गोली। सवालों च घिरी हवाई कंपनी ਨੂੰ सरकार तो मिली राहत। केंद्र सरकार ने कहा स्पाइस जैट के जहाज़ों ਵਿੱਚ नहीं है कोई भी खामी। दुनिया के 75 देशों में फैलिया मंकी पॉक्स। न्यूयॉर्क में वधी मरीजों की गिणती। तीनों पंजाबी ते बास्केटबॉल के चोटी के खिडारी सन। अमेरिका में सड़क हादसे में मरण वाले नौजवान। पत्नी वालों टिकटॉक वीडियो बनाने तो खफा होया पाकिस्तानी पति अमेरिका जाके किया कतल। अमेरिकी अदालत ने भारतीय मूल के अमित पटेल ਨੂੰ अपने ही बच्चे ਨੂੰ अगवा ਕਰਨ ਦਾ ठहराया दोषी। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ। पासपोर्ट की उड़ीक विच लगियां लंबियां कतारां दरमियान कनेडा सरकार वालों एक नवी वैबसाइट शुरू की गई है, जिस राही कई किस्म की वडमुली जानकारी मुहैया करवाई जाएगी, पर पासपोर्ट वास्ते अपॉइंटमेंट बुक करने का कोई तरीका नहीं दस्या गया। कुछ लोगों वालों नवी वैबसाइट से मुहैया जानकारी नूं बेकार दस्या जा रहा है, पर कहा जा रहा कि इस नाल वाधू फीस जरूर लगेगी। दुनिया के ज़्यादातर देश महंगाई के मोर्चे ते वधदी चुनौती तो चिंतित ने। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दावा किया है कि अमेरिकी मंदी विच नहीं जाने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा, मेरे विचार विच असीं अजे मंदी विच नहीं जा रहे हाँ। जो बाइडन ने अगे कहा, अमेरिका विच बेरोजगारी की दर अजे भी इतिहास विच सब तो घट है। ये केवल 3.6% खेतर विच है। असीं अजे भी अपने आप नूं उन्हां लोकां नाल लभदे हाँ जो निवेश करते ने। जो बाइडन ने कहा, मेरी उम्मीद है कि असीं तेज़ी नाल विकास वल वधांगे। हाल ही विच कनेडा के स्टडी वीज़ा तो इनकार की दर बीते सालों के मुकाबले बहुत वध चुकी है, जिस कारण देश और विदेशों तो कनेडा च पक्के होने के चाहवान नौजवानों को अपने भविख की चिंता हो रही है और उन्होंने परिवार भी परेशान ने। अंग्रेजी के ज्ञान के टेस्ट बार बार दे के ते बैंड बढ़ाने के बावजूद अर्जीकर्तावां नूं वीज़ा तो ना होने बारे जानकारी मिल रही है। कई विद्यार्थियों के केस 3-4 बारी रद्द हो चुके हैं। पता लगा कि भारत तो 12 जमातां पास करने तो बाद कैनेडा के कॉलेजों में दाखला लैण वाले मुंडे अते कुड़ियां नूं वध निराशा का सामना करना पै रहा है, जबकि उचेरी सिक्ख्या लई कनेडा विच सरकारां तो मानता प्राप्त यूनीवर्सिटीज़ विच दाखल होने वाले हुशियार और आर्थिक तौर पर चंगी स्थिति वाले विद्यार्थियों को इनकार होने की संभावना घट हो जाती है। बीते समय दौरान करियर कॉलेजों के प्रबंधकी कारजां के खामियां कारण कनेडा सरकार को अनेक शिकायतां मिलियां अते पता लगता रहा कि मुंडियां अते लड़कियां का मकसद पढ़ाई करना नहीं, सगों स्टडी वीज़ा के आसरे कनेडा विच पैर रखना ते पक्के होने लई जुगाड़ करना ही रह गया सी। इस वर्तारे नाल पक्के होने वास्ते लोड़ींदे दस्तावेज़ां दी कनेडा के विद्यक अते कारोबारी अदारियां तो खरीद वेच दा भ्रिष्टाचार भी सिखर उपर पुजदा गया, जिस तो उपज रहे समाजिक माहौल तो कनेडा वासी ते कनेडा सरकार चिंतित हो गई है। अजिहे च सितंबर तो शुरू होने वाले समैस्टरां वास्ते भारत के अर्जीकर्तावां नूं आम नालों बहुत घट वीज़े मिलण दीआं खबरां ने अते इमीग्रेशन विभाग कोल इस समय भी 25,000 तो वध अर्जियां विचार अधीन ने। इस दौरान पता लग्या कि स्टडी वीज़ा नाल हफ्ते च 20 घंटे काम करन दी मदद मिलती है। खुले बारे भी कनेडा के इमीग्रेशन मंत्रालय वालों मुड़ विचार किया जा रहा ताकि इसनूं विद्यार्थियों दीआं जरूरतां ते स्टडी वास्ते लोड़ींदे समय के अनुसार तवाजन विच रखा जा सके। अमेरिका के डलास के लवफील्ड हवाई अड्डे उपर उस वेले भगदड़ मच गई जदों एक औरत ने हवा विच गोली चला दी। लोग अपनियां जानां बचाउण लई इधर उधर लुक गए। डलास पुलिस मुखी एडगार्डो गारासिया ने कहा है कि 37 साला औरत स्थानक समय अनुसार सवेरे 11 बजे टिकट काउंटर खेतर विच दाखिल हुई। वो बाथरूम गई तो कुछ मिनटों बाद कपड़े बदल के बाहर आई। बाहर आके उसने गोली चला दी, जिसनूं रोकण लई एक पुलिस अधिकारी ने उसकी लत्त च गोली मारी। गौरसिया अनुसार औरत तो इलावा होर कोई जख्मी नहीं होया। गौरसिया अनुसार औरत ने हवा विच गोली क्यों चलाई है, इस बारे जांच की जा रही है। गोली चलण उपरंत हवाई अड्डे नूं खाली करवा लिया गया। डलास हवाई अड्डे ते पहुंचियां उड़ाणां नूं उत्थे ही कुछ घंटियां लई रोक लिया गया ते जो उड़ाणां जाण दी तैयारी विच सन वो भी रोक लईआं गईआं।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 48 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ 53 ਔਨ ਸਪੌਟ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। DGCA ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਖਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ 10 ਜਹਾਜ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2022 ਤਹਿਤ ਵਿਸਤਾਰਾ, ਬਲੂ ਡਾਟ, ਇੰਡੀਗੋ, ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ DGCA ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਤੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਨ ਸਪੌਟ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਵੱਧਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। WHO ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। WHO ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1092 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ 2 ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਹੋਪ ਲਈ ਹਿਕਸਾਵਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੈਂਤ ਨੇ ਨਿਕਲ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਵਕਤੀ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡੂੰਘੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਨਿੱਜਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੁਰਦੀਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਨੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਭੂਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਪੁਨੀਤ ਨਿੱਜਰ ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। 29 ਸਾਲਾ ਸਾਨੀਆ ਖਾਨ ਟਿਕਟੋਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ। 36 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਹਿਲ ਅਹਿਮਦ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹਿਲ ਦੀ ਸੋਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਹਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੀਆ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹਿਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਇਲੀਨੋਇਸ ਕਰੀਬ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਕੰਨੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕੈਮਡਨ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰੇਨੀ ਮੈਰੀ ਬੰਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ $2,50,000 ਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਫਿਲਿਪ ਆਰ ਸਾਲਿੰਗਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੁਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਰ 1000 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਰਵੇਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਰੰਗਲ ਜੋ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਇਨਾਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਤੌਰ ਸਰਵੇਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਅਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਲੈਰੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਏ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਧੁੰਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਯੋਸਮਾਈਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਾਇਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਹੈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ 16,700 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਬਚਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀਰੀ ਨੇਵਾਡਾ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, 281 ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਿਮਰਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਰਾਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ 4 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖੇਮੇਲਤਸਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਮਾਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਦੇ 4 ਸਿਸਟਮ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 12 US ਹਾਈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਰਾਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ 2024 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਰੂਸੀ 2024 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੂਸ 2024 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪੁਲਾੜ ਮੁਖੀ ਯੂਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਾੜ ਨਿਗਮ ਰੋਸਕੋਮਸੋਮਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਰਿਸੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਸਾ ਤੇ ਰੋਸਕੋਸਮੋਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੂਸੀ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਈਲੈਸ ਟੈਸਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
गिरफ्तार किए गए दोषियों विच IELTS सेंटर चला रहा मालक भी शामिल है। इस संबंधी जानकारी दिंदियां ADCP सुहेल कासिम मीर ने दस्सिया कि पुलिस वालों यह कार्रवाई SHO अमनदीप सिंह बराड़ की अगवाई हेठली पुलिस पार्टी ने अमल विच लियांदी है ते काबू किए दोषियों विच दिलबाग सिंह पुत्र हरभजन सिंह वासी पिंड रोडे मोगा आदि लोग शामिल ने। इन्हां दे विचों कई हले फरार भी ने। पुलिस ने इन्हां दे कब्जे विचों 12 अते अत आधुनिक यंत्र, 5 मोबाइल, एक कार पेपर देण वाले बबलप्रीत सिंह दा पासपोर्ट अते उसे होर दस्तावेज बरामद किए ने। उन्होंने दस्सिया कि दोषी गुरभेज सिंह मुक्तसर साहिब विखे मास्टर IELTS अते इमीग्रेशन सेंटर चलाउंदा है, जबकि सारे दोषी IELTS टेस्ट देण वाले विद्यार्थियों नाल संपर्क करते सन अते उन्हां नूं एक विशेष जंतर राहीं टेस्ट दौरान सवाल हल करवा दिंदे सन। पुलिस वालों इन्हां खिलाफ केस दर्ज करके पुछ पड़ताल की जा रही है। अफगानिस्तान विच स्थिरता दे विचाले तालिबान ने पहली बार गैर मुस्लिमां नूं लै के वड्डा वादा कीता है। उन्होंने हिंदुओं ते सिखां नूं अफगानिस्तान परतण दी अपील की है। तालिबान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान विच सुरक्षा स्थिति नूं सुलझा लिया गया। उन्होंने हिंदुओं ते सिखां नूं देश वापस परतण दी अपील कर दी है। तालिबान शासन के राज मंत्री के दफ्तर के डायरैक्टर जनरल डॉक्टर मुल्ला अब्दुल वासी ने 24 जुलाई ਨੂੰ अफगानिस्तान के हिंदू और सिख कौंसल के कई मैंबरों के नाल मुलाकात तो बाद यह बयान दिता है। अफगानिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ के दफ्तर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वसी ने काबुल विच हिंदू और सिख नेतावां के एक वफद नाल मुलाकात की है। सारे भारतीय ते सिख हम वतनां नूं अपील करते हुए कहा कि उन्हां दी सुरक्षा संबंधी समस्यावां दा हल कर दिता गया है। जो भी हिंदू और सिख भाईचारे के लोग देश छड्ड के गए सी वो हुण अफगानिस्तान परत सकते हैं, क्योंकि देश विच हुण सुरक्षा स्थापित हो गई है। पाकिस्तान विच भारी मींह अते हड़੍ਹਾਂ कारण करीब 20 लोगों के मारे जाण की फिर तो खबर मिली है, जिन्हां विचों घट्टो घट्ट 1 दर्जन के लगभग देश की व्यापारक राजधानी कराची विच मारे गए। पाकिस्तान विच ऐतवार रात तो ही भारी बारिश हो रही है। सीनियर नागरिक अधिकारियों ने दस्सिया कि देश विच कुल 19 मौतां होईयां ने, जिन्हां विच कराची च 12 अते सब तो वध प्रभावित बलोचिस्तान सूबे विच 4 मौतां होईयां। उन्होंने दस्सिया कि बारिश के ताज़ा दौर दौरान बलोचिस्तान के हब ब्रिज तो इलावा 3 होर पुल वह गए ने। इस नाल बहुत सारे यात्री हड़ के पानी च फस गए ने। कराची च ईदी वेलफेयर ट्रस्ट के एक अधिकारी ने दस्सिया कि घट्टो घट्ट 6 लोग बिजली की लपेट विच आ गए, जबकि 6 होर खुले मैनहोलां च डुब के मर गए। श्रीलंका अपने सब तो माड़े दौर विचों गुजर रहा। देश विच आर्थिक संकट कारण लोगों की हालत तरसयोग है। श्रीलंका विच सरकार बदलण तो बाद भी हुण तक कोई सुधार नहीं होया, सगों समस्या दिनों दिन वधदी जा रही है। इस दे नाल ही देश के हस्पतालों ते बालण का सब तो बुरा हाल हो गया। श्रीलंका के हस्पताल ढह जाण की कगार ते ने, क्योंकि सर्जरी के साजो समान अते जीवन बचाउण वालियां दवाइयां की सप्लाई लगभग खत्म हो चुकी है। मरीज इलाज ना करवा के घरां नूं परतण लई मजबूर ने। स्थानक मीडिया रिपोर्टां विच कहा गया है कि श्रीलंका विच ईंधन की तीव्र घाट ने मरीजों ते डॉक्टर्स दोवां लई यात्रा नूं मुश्किल कर दिता है। श्रीलंका अपनी बाकी लोड़ां की पूर्ति लई कच्चे माल समेत अपनी औषधि सप्लाई अते साजो समान का 85% आयात करता है। हालांकि टापू देश हुण पहलां वर्गा नहीं है। इन्ना ही नहीं, विदेशी मुद्रा की कमी ने अर्थचारे नूं चलदा रखण लई लोड़ींदे बालण का स्रोत बनाउण तो पूरी तरह असमर्थ बना दिता। जिथे श्रीलंका ने 26 जुलाई नूं पेट्रोलीयम उत्पादक देशों विच तेल कंपनियां नूं हिंद महासागर के टापू विच अपने उत्पादां नूं आयात करन अते वेचण लई मुहिम चलाई। श्रीलंका ने माड़े आर्थिक संकट दौरान ईंधन की गंभीर कमी नूं हल करन लई अपना विचार खोलिया। प्राप्त जानकारी अनुसार सेहत मंत्रालय के अधिकारियों ने श्रीलंका दी जनतक सेहत सेवावां की मौजूदा स्थिति बारे बेरवे देण तो इनकार कर दिता है। तुहानूं दस देईए कि श्रीलंका की 90% आबादी इस ते निर्भर है। सरकारी हस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने जानलेवा एमरजेंसी नूं तरजीह देण ते घੱਟ प्रभावशाली विकल्प दवाइयां की वरतों करन लई रूटीन सर्जरीआं नूं घटाउण लई मजबूर किया गया है। इटली विच वापरे भयानक सड़क हादसे विच 37 साला पंजाबण भारती सैनी की मौत होने का समाचार मिली जानकारी भारती सैनी इटली के जिला मांतोवा विच पैंदे पालीदानो विखे हादसे का शिकार हुई। भारती बीती शाम पैदल जा रही सी कि सड़क पार करते समय हादसा वापर गया तो कार की चपेट विच आ गई। भारती सैनी नूं तुरंत हॉस्पिटल लिजाया गया, जिथे जख्म डूंगे होने कारण दम तोड़ गई। दस दे कि भारती पिछले काफ़ी समय तो अपने पति नाल इटली विच रह रही सी। उसके 2 बच्चे ने, जिन्हां विच एक दी उम्र 15 साल है तो दूजे की उम्र 11 साल है। मृतका भारती के पति रिंकू ने दस्सिया कि जल्द ही सारी कागजी कार्रवाई तो बाद
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਸਰ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਲੰਡਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਦਿਮ ਪਿਸਟ੍ਰੇਕੋ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਿਲ ਨੇ 1940 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੌਨਸਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਛਮੀ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਰੇਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟ ਰੇਲ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 9% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨੈਟਵਰਕ ਰੇਲ ਸਟਾਫ ਤੇ 14 ਰੇਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਕਆਊਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ PMLQ ਆਗੂ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੋਸਤ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਬਾਬਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਲਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬੈਗ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀਨ ਭਾਵ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗੀਨ ਬੈਗ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੈਗ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਗ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੈਗ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਥਾਮਸ ਕਿਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸੂਟਕੇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸੂਟਕੇਸ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 2000 ਸੂਟਕੇਸ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੈਂਕਫਰਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਟੀਫਨ ਸ਼ੁਲਤੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਬੈਗੇਜ ਹੈਂਡਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। PGI ਵਿੱਚ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ RK ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। PGI ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ICU ਬੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਰਮੇਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ICC ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਫੈਨਸ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ICC ਦੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ICC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਰਟਿਨ ਸਨੈਡਨ ਦੇ ਕਲੇਅਰ ਕੋਨਰ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਰਿੱਕੀ ਸਕਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।